we will find range of f of x. Then we can find where square root lies. Look. Suppose take an example. Suppose take an example, root of x square plus 9. Find range of number 1. Suppose root of x square plus 9. This one. Look it up. So for these type of functions, what we will do is, whenever root is there, we will take this as t. We will take this as whatever in root it is there, t equal to x square plus 9 we will take. T equal to x square plus 9. First we will calculate the range of t. So this is quadratic expression only. If you know t where it lies, you can easily calculate where square root lies. So that means t is nothing but this is x square. So x square is always greater than or equal to 0. Right? Calculate for x square plus 9. So x square plus 9 is, add 9 greater than or equal to 9. So you will get t greater than or equal to 9. T greater than or equal to 9. Now t greater than or equal to 9, that means square root t. Square root t means greater than or equal to square root 9. So therefore root t is nothing but greater than or equal to 3. Like that, whenever in square root is there, you take this as t. First you decide what is the range of t, right? So from x square you proceed. X square is what? Greater than or equal to 0. Add 9. That means you will get t greater than or equal to 9. So root t will be what? Greater than or equal to root 9. So root t is nothing but y. So y greater than or equal to 3. Therefore y belongs to 3 comma infinity. So therefore range of f of x, y and f of x are same. That means 3 comma infinity. That means minimum value of f of x is what? 3. Maximum value is what? Infinity. Or you can write y greater than or equal to 3 means f of x is always greater than or equal to 3. Like that, t you take and then decide where t lies. Calculate range of t and then where square root lies. Like that. Suppose take another problem. Suppose root of 4 minus x square. Let us take this one. Root of 4 minus x square. So I am taking this as root t. Because for t it is easy to calculate. 4 minus x square. For t, what are the range you can calculate easily. So look at here. Now you know x square. X square is what? Greater than or equal to 0. Minus x square is what? Multiply with minus on both sides. Minus x square is less than or equal to 0. So that means add 4. 4 minus x square is nothing but
less than or equal to 4. Now get the value, this one. 4 minus x square means what? T. T less than or equal to 4. T less than or equal to 4 means actually minus infinity to 4. But in the root t is there. In the root t is there means t cannot be negative. But t is what? In root it is there. In root means it cannot be negative. But t greater than or equal to 0. Therefore, you take only from 0 to 4 because inside the root t is there. T negative value is not permissible, permitted. Y is not defined. That's why you got here t less than or equal to 4. These values they are. But t is for this function in root t. That means t cannot be negative. So therefore, t greater than or equal to 0 means from 0 to 4 only you take. So now t lies between 0 and 4. Where root t lies? Apply root. Right? This is 0. So this is root t. This is 2. So therefore root t is nothing but y. So therefore range is nothing but 0 comma 2. 0 comma 2. That means minimum value is 0, maximum value is what? 2. Like that, whenever in the square root is there, first you decide that inside the square root, whatever it is there, find the range of that and then calculate for square root. Suppose take another function. Third, f of x equals to root of x into 1 minus x. So you have to calculate range of this function. You have to calculate range of this function. That means I will take this as y. Always f is nothing but y. I will take this as t equal to root t. That means t is nothing but x minus x square. T is nothing but x minus x square. I will calculate first range of t. I am taking minus common. X square minus x. For quadratic one, you have to convert into perfect square plus or minus constant. That means minus of. Now this how can I try? How can I write this? Minus 2 into always 2 into x into 1 by 2 you write. Here x is there, 2 into a into b. So that means 1 by 2 whole square minus b square you add and delete this. So that means minus of this is a square minus 2ab plus b square x minus 1 by 2 whole square minus 1 by 4. That means 1 by 4 minus of x minus 1 by 2 whole square. Like that, whenever quadratic is there, you convert into perfect square plus or minus constant. Now you can easily decide about perfect square. That is perfect square. So now you know that take perfect square is always greater than or equal to 0. It is always positive. At x equal to 1 by 2, it will become 0. Right? This is always greater than or equal to 0. Now I am multiplying with minus. I am multiplying with minus on both sides. You will get less than or equal to 0. Now I am adding 1 by 4. 1 by 4 to both LHS and RHS. So 0 minus 1 by 4. Right?
So now 1 by 4. So now this is nothing but t, amma. This is nothing but t. So you got t less than or equal to 1 by 4, but in the square root t is there. But t is what? Greater than or equal to 0. But t is what? Inside the root it is there. Greater than or equal to 0. That means, so t lies between 0 and 1 by 4. T lies between 0 and t less than or equal to 1 by 4 means minus infinity to 1 by 4. But in the square root it is there. That's why 0 to 1 by 4 only you take. Now square root. So square root 0. Square root of 1 by 4. That means 0 less than or equal to, this is y, less than or equal to 1 by 2. Therefore, range is nothing but 0 comma 1 by 2. 0 comma 1 by 2. Range is nothing but. Like that. Taking t and then solving. Emma Siddharth. Siddharth. ఏంటమ్మా? అవును. మినిమం 0 0 1 by 2 లో ఏది మినిమము? మరి అదేగా మినిమము. 1 by 2 మాక్సిమం. మ్యూట్ అవు. చూడండి. చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్ ఒకసారి చూడండి. రేంజెస్ ఉంటాయి చూడండి. లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్ అంటే చూడండి ఒకసారి. అంతకుముందు నేను డొమైన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు డొమైన్ గురించి చెప్పాను. డొమైన్ అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కామా ఏ గ్రేటర్ దాన్ 0 కామా ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 1. For this logarithm to be defined, domain rule is what? X greater than 0, a greater than 0, a not equal to 1. That is domain rule. Now range you will get y values from minus infinity to infinity. Range you will get from minus infinity to infinity. Look at here. So suppose graph of this one, if you see how the graph will be is, if a greater than 1, look at them. If a greater than 1, that means always you have to check the base. If a is greater than 1, its graph will look like this. If a greater than 1, look at here, graph will be like this. Like this, graph will be. So graph will be there on the positive side of x-axis only. That means from x0 to infinity only graph will be there. Y value will be from minus infinity to infinity. Look at here. So it intersects x-axis at 1. That means at x equal to 1, y will be what? 0. This point is 1. So domain is 0 to infinity. Now if you look at here, at 0 value is what? Minus infinity. At infinity value is above. At infinity, at x equal to infinity, y value will keep on going like that. Keep on going to infinity. This is the graph of when a greater than 1. When a greater than 1. So it will be close to y-axis. It will be below. Minus infinity means below. Right? So at 0 it will be minus infinity. And at infinity it will be infinity. This is the graph when a greater than 1. Suppose if the base lies between 0 and 1, look at here.
If the base lies between 0 and 1, graph will be like this. Look at 0, its value will be above. That means at 0 it will be plus infinity, and at infinity, this is the infinity. This is the minus infinity. Only 0 to infinity there will be graph. Like right at 0 where it will be above, that means plus infinity. At x equal plus infinity below, that means minus infinity. Here some points to be remembered. Look at. If a greater than 1, these points you will use in the range 0 to infinity, log 0 to the base a. Whenever log 0 to the base a, you have to write minus infinity. Log 0 to the log 0 is what? Below graph is, that means minus infinity. Whenever you will get log infinity to the base a, it will be infinity. Infinity means plus infinity, right? When a greater than 1, if you got log 0 to the base a, right, minus infinity. When a greater than 1, log infinity to the base a, you will get infinity. When base lies between 0 and 1, these we will use now. Log 0 to the infinity. Look at here. Log 0 is what? Plus infinity. When log infinity to the base infinity, log infinity, sorry, log 0 to the base a. Log infinity to the base a is nothing but minus infinity. Look at here. Log 0 is what? Above plus infinity. Log infinity is what? Minus infinity. So these 4 points you have to remember while finding the ranges. If a greater than 1, these two. If 0 less than a less than 1, these two. We will use quite frequently this. In every range of logarithmic, you will find this one, right? Just these 4 points you remember. Logarithmic. Now, I have told when a greater than 1, when a greater than 1, look at again. When a greater than 1, base greater than 1, base greater than 1, x greater than y. Concentrate. Log x to the base a will be greater than, if you are applying the logarithm, if x greater than y, if you are applying the logarithm to the base a on both sides, if a greater than 1, if greater than is there, greater than will come. I have already discussed in domains. If less than is there, less than will come. Right? If a greater than 1, if x greater than y, if you are applying the logarithm, always same inequality will come. If less than is there, less than you will get. Suppose, if base lies between 0 and 1, if x greater than y means, if x greater than y is there, you will get log x to the base a less than log y to the base a. Right? So if less than is there here, you will get greater than. Simply, if base is greater than 1, you are applying the logarithm, continue the same inequality. If base lies between 0 and 1 and you are applying the logarithm, reverse the inequality. If greater than is there, write less than. If less than is there, write greater than. We have already done in the domains. Now in the ranges, we will use this. Look at one example. अरे कार्तिक concentrate जी कार्तिक concentrate చేయాలి find range of number 1. Look at log, let us say
x square plus 3 to the base 3. Suppose you have to calculate range of this one, right? Whatever the function is there in logarithm, you take always t. You take always whatever inside the logarithm is there, you take t. So that is t. Therefore, t equal to x square plus 3. First we will find out where this t lies. First we will find out where this t lies. So x square greater than or equal to 0. X square is always greater than or equal to 0. Now add 3. So x square plus 3. X square plus 3 greater than or equal to 3. X square plus 3 is what? Greater than or equal to 3. That means t greater than or equal to 3. Now t is lying between 3 to infinity. 3 to infinity. T is lying between 3 to infinity. Now log t values you want. Apply logarithm. Now base is what? 3. Base is greater than 1. Now look at base is greater than 1. So log 3 to the base 3 less than or equal to is there. You write less than or equals to log t to the base 3 less than log infinity to the base 3. If base 3 is there, here less than or equal to is there. Same will come less than or equal. Here less than is there. Same you will get. If base is suppose 0 to 1, then you will get greater than or equal to. You will get greater than, like that. So this is the one. Now log 3 to the base 3 is what? 1 less than or equals to log 2 to the base 3. Now I told log infinity to the base 3. Base is greater than 1. Look at that. That is infinity. That is infinity. So therefore, this is y. So y means y will lie in the interval 1 to infinity. 1 to infinity. Therefore, range is nothing but 1 to infinity. Like that. Whatever it is in the logarithm, you take that t and then write where t lies. Where t lies. T from 3 to infinity. 3 to infinity and then apply logarithm. Then apply logarithm. Whatever may be the function, you take that as t. Even it is x square plus 3, even it is cos x, whatever it is there, you take that t. If you know the t interval, then you can calculate where log lies. Just to apply logarithm only. Suppose you take another problem. Suppose problem is like this. Look at. Log 1 by 2 to the base cos x. To the base cos x. Suppose you have to calculate range of this one. Log cos x to the base 1 by 2. Log cos x to the base 1 by 2. Now, I will take this as t. T is what? Cos x. So, where t lies, first you write the range of cos x only. Where t lies, actually, the range of cos x is what? It lies between -1 and 1. Right? It lies between -1 and 1. That means t lies between -1 and 1 only. But t is inside the logarithm. But t must be greater than 0. Because as it is inside the logarithm, t cannot be negative. But as t is inside the logarithm, you apply the condition greater than 0. That means in this interval, you take only greater than 0 values. You take only greater than 0 values. బాబు నరేష్ పెన్నుతో చూడాలి ఆడుకుంటున్నాం
So, but t is greater than 0. 0 less than t less than or equal to 1. So actually t you got this, but in logarithm apply the condition t greater than 0. That means t you have to take in the interval 0 to 1. Now apply log to the base 1 by 2. All of you observe carefully. Log 0 to the base 1 by 2. If less than is there, write greater than. Write greater than. So log t to the base 1 by 2 greater than or equals to log 1 to the base 1 by 2. Now I have told log 0 to the base a, where a lies between 0 and 1. This is infinity. Greater than, this is what? Our required y. So this is what? Greater than or equal to 0. Right? Infinity greater than y greater than or equal to 0. Right from that side. That implies 0 less than or equal to y less than infinity. That means y belongs to 0 comma infinity. This is range. That means minimum value of this f of x is what? 0. Maximum value is what? Infinity. Like that range. Whatever it may be, either cos x or sin x, whatever it may be. Take the t. చెప్పమ్మా చెప్పు ఏంటి ఎలా వచ్చిందా cos x అనేది మినిమం -1 మాక్సిమం 1 ఉంటది అది సంవత్సరం నుంచి చెప్తున్నా నీకు చూడండి నెక్స్ట్ log 1 by 3 so log 1 by 3 దీని రేంజ్ కనుక్కోవాలి 5 plus 4x minus x square take this as y take this as y right so take this as t చూడండి చాలా ఈజీ లాజికల్ గా ఫాలో అయితే రేంజ్ కనుక్కోవడం ఈజీ లెట్ us take t సో t కనుక ఏ ఇంటర్వెల్ లో మనకు తెలిస్తే log t ఏ ఇంటర్వెల్ ఉందో కనుక్కోవచ్చు t ఈక్వల్స్ టు 5 plus 4x minus x square దీన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో కన్వర్ట్ చేయండి minus of x square minus 4x plus 5 so minus of దీన్ని plus 4 plus 1 right so this is nothing but x minus 2 whole square చూడండి ఒకసారి x minus 2 whole square ఒక్క నిమిషం తప్పు రాస్తాను minus of x square minus 4x plus 4 minus 4 like this. So this is nothing but x minus 2 whole square minus 9. So minus to multiply cheste 9 minus of x minus 2 whole square. First step is converting into perfect square. Right? Now you know about x minus 2 whole square. Whole square greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. Right? That implies minus of x minus 2 whole square. Multiply with minus less than or equal to 0. Right? Add 9 on both sides. Add 9 on both sides.
So it will be less than or equal to 9. So you got t less than or equal to 9. T less than or equal to 9. That implies minus infinity less than t less than or equal to 9. But t is in the logarithm. But t is inside the logarithm. So t must be greater than 0. T must be greater than 0 means what are the t values you have to take? 0 to 9. 0 to 9. Right? Actually, you got minus infinity to 9. But inside the logarithm is there. That means t must be what? You can say it is positive. That means t must lie between 0 and 9. Now apply logarithm. Therefore, to the base 1 by 3 I am applying. To the base 1 by 3 means less than is there, greater than it will become. So therefore, log t to the base 1 by 3 greater than or equals to the log, this is 1 by 3 to the base 9. Now this is 1 by 3 is there. I am writing 9 as 1 by 3 to the power minus 2. You can write 9 as 1 by 3 to the power minus 2. Right? Now log 0 to the base 1 by 3. So 1 by 3 is base 0 to 1. Log 0, what I told, infinity. Greater than. This is our y. Y greater than. So 9 is 1 by 3 to the power minus 2 means. So look at here. Log 1 by 3. 1 by 3 to the power minus 2. Minus 2 will come up. Minus 2 log 1 by 3 to the base 1 by 3 is what? 1. So right. So that means infinity greater than y greater than or equal to 1. Right from this side. Therefore, y belongs to 1 comma infinity. That is the range of the given logarithmic function. Varshit. ఎక్కడమ్మా సారీ -2 -2 -2 so -2 to infinity, correct, right? ఏంటమ్మా చెప్పమ్మా. అవును ఇదా ఏంటి చెప్పు. అరే ఇది పై స్టెప్, ఇది అర్థమైందా? అరే ఇక్కడ టీ అంటే ఏందిరా, నువ్వు సరే నువ్వు అసలు క్లాస్ లో లేవు. టీ అంటే ఇదే కాదు. ఇక్కడ టీ అంటే కొత్తగా రాలా. టీ అంటే ఇదే కదా, అదే పెట్టే టీ అంటే. దీనికోసమే మనం కనుక్కుంటుంది ఇదంతా. ఇది అర్థమైంది కదా? రైట్. చూడండి అట్లా లాగర్థం. ఇప్పుడు నేను ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ కనుక్కునేటప్పుడు ఒక ఫార్ములా చెప్పాను. చూడండి ఒకసారి. ఈ ఫార్ములాతో మనకి లాగర్థం పైన అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్, మర్చిపోతే గుర్తించుకోండి ఒకసారి. ఏ sin x ప్లస్ b cos x ప్లస్ c, మర్చిపోతే గుర్తించుకోండి. ఇక్కడ యాంగిల్ x sin x b cos x ప్లస్ c చెప్పాను చూడండి. మినిమం వాల్యూ అంటే ఏంటి? c మైనస్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. మాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా? c ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. ఇది ఈ ఫార్ములా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. c మైనస్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మినిమం వాల్యూ దీనికి f ఆఫ్ x కి. మాక్సిమం వాల్యూ అంటే c ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. అంటే అర్థం ఏంటంటే రేంజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఈ ఫంక్షన్ యొక్క రేంజ్ ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు
ఎప్పుడు ఈ ఫామ్ వచ్చినా మనం ఇది యూజ్ చేయాలి. ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇది అంటే అర్థం ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి ఆ ఫంక్షన్ ఉంది కదా ఇలా ఏ ఫంక్షన్ వచ్చినా ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది సి మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ నుంచి సి ప్లస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ వరకు ఉంటుంది. ఇది మనం ప్రాబ్లం లో యూజ్ చేయాలి డైరెక్ట్ గా. లాగరిథం లోపల ఇలాంటి ఫంక్షన్ ఇస్తారనమాట. టీ తీసుకున్నాం అనుకో టీ రేంజ్ అనేది మనకి ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకుంటూ వచ్చేస్తుంది. మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ, మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ. సపోజ్ చూడండి ఒక ప్రాబ్లం చూడండి. చూడండి log root 5 ఏం ఇచ్చారంటే రూట్ 2 sin x మైనస్ cos x ప్లస్ 3 దీని రేంజ్ కావాలి. ఈ ఫంక్షన్ యొక్క రేంజ్ అన్నమాట. చూడండి ఒకసారి రేంజ్ రైట్. సో దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ గివెన్ log root 2 into sin x minus cos x plus 3 to the base root 5. దీన్ని నేనేం చేస్తాను అంటే y తీసుకుంటా. దీన్ని y ఈక్వల్స్ టు log root 5 ఇక్కడ ఇది t, అది t తీసుకోండి. t అంటే ఏంటి ఆ ఫామ్ లో రాయండి, పై ఫామ్ లో కాన్స్టెంట్ సెపరేట్ తీసుకోండి. root 2 cos x plus 3 చూడండి ఒకసారి. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ రైట్. సో దేర్ ఫోర్ సో మనకి t కి మినిమం వాల్యూ, మినిమం వాల్యూ అంటే ఫార్ములా ఇక్కడ a అంటే రూట్ 2, b అంటే మైనస్ రూట్ 2, c అంటే 3. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా పైన చూడండి. c మైనస్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే ఎంత? దిస్ ఈస్ మైనస్ 1. 3 minus 2 1, sorry, 3 minus 2 1. సో t కి మాక్సిమం వాల్యూ యు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ ఫార్ములా 3 plus root 4. 3 plus 2 అంటే ఎంత? 5. అంటే t కి మినిమం వాల్యూ 1, మాక్సిమం వాల్యూ 5. సో therefore you will get t value lies between 1 and 5. 1 and 5. సో t తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు మన లాగరిథం ఆఫ్ t టు ద బేస్ రూట్ 5. రూట్ 5 అంటే ఏంటి? గ్రేటర్ దాన్ 1. బేస్ రూట్ 5 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1. therefore applying logarithm log 1 to the base root 5 less than or equals to log t to the base root 5 less than or equals to log 5 ని root 5 whole square అంటారు to the base root 5. log 1 అంటే ఎంత? 0. less than or equal to this is y. less than or equal to 2 outside, 2 into 1. therefore range equals to 0 comma 2. 0 comma 2. That means minimum value is 0, maximum value is 2, like that. నెక్స్ట్ ఇట్లా మనకి లోపల ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ కనుక a sin x plus b cos x plus c వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా t అని తీసుకున్న తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఈ ఫార్ములా వాడండి. మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చేస్తుంది.
ఎక్కడరా? ఎక్కడరా? ఇది కూడా ఇక్కడ ఉన్నదే రాసే కదరా కింద. అవునరా బాబు, మల్టిప్లై చేసే కదరా లోపలికి. ఎక్కడ చూస్తున్నావురా? యూట్యూబ్ ఏం చూస్తున్నావా? మరి ఇక్కడ √2 లోపలికి మల్టిప్లై చేసాగా. సరిగ్గా చూడు సినిమా. ఇప్పుడు మన జూమ్ చూస్తా, నువ్వేదో యూట్యూబ్ చూస్తున్నావు. ఓకే, చూడు అట్లా లాగరిథమిక్. చూడు నెక్స్ట్. ఇప్పుడు మనకి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, చూడు f(x) ఈక్వల్స్ టు క్వాడ్రాటిక్ బై క్వాడ్రాటిక్ ఉంటుంది. చూడండి ఒకసారి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడ్, స్టాండర్డ్ మోడ్. డివైడెడ్ బై dx² ప్లస్ ex ప్లస్ f ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే, పైన ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, కింద ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది. అనమాట. చూడండి ఒకసారి, ఇలా ఉంటుంది. దీనికి రేంజ్ కనుక్కోండి. చూడండి ఒకసారి, ఫైండ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫైండ్ రేంజ్ ఆఫ్ f(x) ఈక్వల్ టు, చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, x² ప్లస్ x ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై x² మైనస్ x ప్లస్ 1. ఇలా మనకి క్వాడ్రాటిక్ డివైడెడ్ బై క్వాడ్రాటిక్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి అంతకుముందు డొమైన్ ఏం చేసేవాళ్ళం? డొమైన్, సపోజ్ దీనికి డొమైన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఏం చేస్తాం? పైది ఎప్పుడు డిఫైన్ అయింది, పాలినామియలే కదా, పైది ఎప్పుడు డిఫైన్ అయింది. కిందది 0 అయ్యే వాల్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే వాటి దగ్గర మాత్రం డిఫైన్ కాదు. కిందది 0 అయ్యే వాల్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయో కలుపుకుందాం. ఈక్వల్ టు 0. సో x ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ b² మైనస్ 4ac అంటే 1 మైనస్ 4 మైనస్ 3 డివైడెడ్ బై 2. అంటే ఏమొస్తున్నాయి? ఇమాజినరీ రూట్స్. సో therefore no value of x. కిందది 0 అయ్యే వాల్యూస్, రియల్ వాల్యూస్ ఏమి లేవు. therefore దీనికి డొమైన్ ఏంటమ్మా? డొమైన్ అంటే ఆల్ రియల్ వాల్యూస్. డొమైన్ అలా కనుక్కునేవాళ్ళం. కిందది ఏదైనా 0 ఇక్కడ వచ్చినాయి అనుకో రూట్స్, r మైనస్ అవి రాసేవాళ్ళం, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏమి లేవుగా అక్కడ. కిందది 0 చేసి కనుక్కుంటే ఇమాజినరీ రూట్స్ వచ్చినాయి. అంటే కిందది ఏ రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ x కూడా 0 కాదని. అంటే డొమైన్ ఈజ్ వాట్? ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ అని. ఓకేనా? రేంజ్ కనుక్కి ఇంతకుముందు ఇలా చేసాం. డొమైన్ కి రేంజ్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? దీన్ని y తీసుకోండి. చూడండి ఒకసారి, రేంజ్ కనుక్కోవాలంటే దీన్ని y తీసుకోండి. y తీసుకొని ఇటు క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ అమ్మా, రైట్? సో మొత్తం కూడా ఇటు తీసుకురండి. x లో నేను క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ చేయాలి. సో మైనస్ yx మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ x² మైనస్ x మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. నేను x లో క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ చేయాలి. సో x² లో ఒక చోట రాయండి. x² టర్మ్స్ వన్ సైడ్ అండ్ దెన్ మైనస్ yx మైనస్ x కంటైనింగ్ టర్మ్స్ అండ్ దెన్ x లేని టర్మ్స్ అన్నమాట. ఇలా కామన్ తీసుకోండి. సో y మైనస్ 1 ఇంటూ x² ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ y ప్లస్ 1 ఇంటూ x, y మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. y మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. ఇలా మనకి x లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ చేయాలమ్మా. అంటే ఇది ఎలా ఉంది? ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0.
ఇది ఎలా ఉంది, ఎక్స్ లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంది అంటే ఏ అంటే మనకి y మైనస్ 1, బి అంటే మైనస్ ఆఫ్ y ప్లస్ 1, సి అంటే ఏంటి y మైనస్ 1, రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చూస్తే ఎక్స్ లో క్వాడ్రాటిక్ ఇది, ఎక్స్ అనేది ఏంటి రియల్ వాల్యూ అన్నమాట, ఎక్స్ అనేది ఏంటి డొమైన్ లో ఉన్న ఏంటి రియల్ వాల్యూస్ ఉంది. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ కనుక మనం సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూసే కదా వచ్చేది, అంటే ఈ ఈక్వేషన్ కి రియల్ రూట్స్ ఉండాలి. దిస్ ఈక్వేషన్ మస్ట్ హ్యావ్ రియల్ రూట్స్, అంటే ఎక్స్ కి రియల్ రూట్స్ ఉండాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ రియల్ రూట్స్ ఉండాలంటే ఏమి రాయాలి, యాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ రియల్ నెంబర్, the equation must have real roots. రియల్ రూట్స్ అంటే ఏంటమ్మా, డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఎక్స్ లో ఉంది కాబట్టి డొమైన్ లో ఎక్స్ రియల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, అంటే ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఏం రావాలి మనకి రియల్ రూట్స్ రావాలి. సో దేర్ ఫోర్ ది b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, b స్క్వేర్ అంటే y ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ 1 అయిపోయింది, మైనస్ 4 ఇంటూ y మైనస్ 1 ఇంటూ y మైనస్ 1 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది y లో క్వాడ్రాటిక్ వస్తుంది, దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే y వాల్యూస్ ఒక ఇంటర్వెల్ వస్తుంది, అదే రేంజ్ అంటే మనకు చూడండి y స్క్వేర్, ఐఎమ్ సాల్వింగ్ దిస్ 2y ప్లస్ 1 మైనస్ 4 ఇంటూ this is y square y minus 1 whole square greater than or equal to 0. That means y square minus 4y square minus 3y square, 2y plus 8y 10y, 1 minus 4 amma 1 minus 4 ante minus 3 greater than or equal to 0, greater than or equal to 0. So now y లో క్వాడ్రాటిక్ ఉంది, మైనస్ కామన్ తీస్తున్నా, మైనస్ కామన్ తీసేస్తే మైనస్ 10y ప్లస్ 3 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. దీనికి ఫ్యాక్టరైజ్ చేసుకోండి, ఫ్యాక్టరైజ్ చేసుకుంటే 3y మైనస్ 1 ఇంటూ y మైనస్ 3 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇప్పుడు రూట్స్ ఏంటి, ఎక్స్ లో సాల్వ్ చేసే వాళ్ళం కదా, అలానే రూట్స్ అంటే ఏంటి y ఈక్వల్ టు 1/3 కామా 3, ఆల్ఫా ఇది బీటా ఇది, ఆల్ఫా ఇది బీటా ఇది, therefore y lies in the interval 1/3 comma 3, therefore range of f of x, range of f of x is nothing but 1/3 comma 3, 1/3 comma 3 అంటే ఎగ్జామ్ లో ఏం అడుగుతారంటే మినిమం వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతారు, మినిమం వాల్యూ ఎంత 1/3, మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత 3, అంటే ఈ f of x అనే ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కూడా 1/3 to 3 ఉంటది అన్నమాట. అట్లా మనకి ఒక ఫంక్షన్ గనక న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ క్వాడ్రాటిక్ బై క్వాడ్రాటిక్ ఉన్నప్పుడు y తీసుకోండి, y తీసుకొని x లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయండి. ఇలా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత డిస్క్రిమినెంట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 రాస్తే y లో ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీ వస్తుంది, దానికి సొల్యూషన్ రాస్తే మనకు రేంజ్ అదే. ఇంకా చెప్పమ్మా, చెప్పమ్మా. వినపడతలా, నీ వాయిస్ వినపడతలేదు. ఏదమ్మా, నీ వాయిస్ వినపడతలేదు, వినపడతలా. రియల్ రూట్స్ అంటే ఏం రాయాలి, రియల్ రూట్స్ అంటే ఏంటి,
రియల్ రూట్స్ అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కి రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉండొచ్చు, రియల్ అండ్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఉండొచ్చు. రియల్ రూట్స్ అంటే ఏంటి? రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉండొచ్చు, రియల్ అండ్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఉండొచ్చు. నాకు ఫోన్ చేయి, నీ వాయిస్ వినపడతలేదు. తర్వాత ఫోన్ చేయి క్లాస్ అవ్వగా. చూడండి అమ్మా ఇలా. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ మోడ్ చూడండి. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ దాని గురించి చెప్పారు. చూడండి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్న రేంజెస్ ఎలా కనుక్కోవాలి చూద్దాం. చూడండి, అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం చెప్పాను? y equal to f of x equal to a power x. a గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి, ఇప్పుడు a పాజిటివ్ ఉండాలి. సో ఇది బేస్, ఇది ఎక్స్పోనెంట్ అని చెప్పా. డొమైన్ అంటే వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 power x, ఎగ్జాంపుల్ 1/2 to the power x, రైట్? సో డొమైన్ అనేది దేనికైనా ఇది డిఫైన్ అవుతుంది. x బిలాంగ్స్ టు r. రేంజ్ ఎలా ఉంటుందంటే, రేంజ్ మీరే చెప్పొచ్చు. x తీసుకొచ్చి 2 పైన ఏ వాల్యూ పెట్టినా సరే, 2 పైన -∞ to ∞లో ఏదైనా వాల్యూ పెట్టండి, మీకు ఏమొస్తుంది? ఆల్వేస్ పాజిటివ్ వస్తుంది. రేంజ్ ఎలా ఉంటుందంటే దీనికి ఎప్పుడు కూడా 0 to ∞ ఉంటుంది. ఎక్స్ వాల్యూస్ 2 పైన పెడతాం అనుకో, నెగిటివ్ రాదు కదా. 2 పవర్ అంటే ఎప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుంది. అంటే రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది? 0 to ∞. అంటే ఏంటంటే ఏ పవర్ ఎక్స్ ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటుంది. ఏ పవర్ ఎక్స్ ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటుంది. రేంజ్ 0 to ∞ ఉంటుంది అనమాట. 0 to ∞ ఉంటుంది రేంజ్. ఇక్కడ మనం 2 పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. చూడండి, వీటి గ్రాఫ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, చూడండి, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే కనుక y ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎక్స్. బేస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. బేస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే చూడండి ఒకసారి అందరూ, ఇలా ఉంటది. అంటే -∞, ఇక్కడ -∞, +∞. చూడండి ఒకసారి, ఎప్పుడు కూడా పైనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే y వాల్యూ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది. ఇది ఈ పాయింట్ మనకి x ఈక్వల్ 0 దగ్గర y ఈక్వల్ 1 ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ 1 అన్నమాట. x ఈక్వల్ 0 దగ్గర y ఎంత ఉంటుంది? 1, రైట్? ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ చూస్తుంటే మనకి -∞ దగ్గర 0, -∞ దగ్గర 0 కి క్లోజ్ గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే చూడండి ఒకసారి, పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, రేంజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే కనుక ఏ పవర్ ∞ అంటే 0. ఏ పవర్ ∞ అంటే ఏం రాయాలి? 0 రాయాలి. ఏ పవర్ ∞ అంటే 0. ఏ పవర్ +∞ అంటే దీని బదులు ఏం రాయాలి? ఇన్ఫినిటీ రాయాలి. ఇది చూడండి, +∞ దగ్గర వాల్యూ ఎంత? y వాల్యూ +∞. -∞ దగ్గర వాల్యూ ఎంత? 0. అంటే చూడండి, సింపుల్ గా మీకు అర్థమైంది. 2 పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఎంత? 2 పవర్ ఇన్ఫినిటీ అంటే 2 into 2 into ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్. అంటే ఇదేమైంది? ఇన్ఫినిటీ. 2 పవర్ -∞ అంటే ఎంత? 1/2 పవర్ ఇన్ఫినిటీ. 1/∞ అంటే ఎంత? 0. అట్లా మనకి ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే కనుక ఎప్పుడు ఏ పవర్ -∞ 0 రాయాలి. ఏ పవర్ +∞ రాయాలి. ఇలా ఉంటుంది గ్రాఫ్, రైట్? ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్. అట్లనే మనకి ఏ కనుక 0 to 1 ఉంటే కనుక, బేస్ కనుక ఏ పవర్ ఎక్స్ లో ఏ కనుక 0 to 1 ఉంటే దీని గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది.
చూడు దీని గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది x ఈక్వల్ 0 దగ్గర y వాల్యూ 1. చూడండి ఒకసారి, ఇది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, ఇది ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. y వాల్యూ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది, పాజిటివే ఉంటుంది, అందుకని పైనే ఉంది గ్రాఫ్. ఇక్కడ చూస్తే మనం 2 పాయింట్లు గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ కనుక 0 to 1 ఉంటే, ఏ కనుక 0 to 1 ఉంటే కనుక, ఏ కనుక 0 to 1 ఉంటే, బేస్ కనుక 0 to 1 ఉంటే కనుక ఏ పవర్ ఇన్ఫినిటీ, ఏ పవర్ ఇన్ఫినిటీ అంటే పైన ఉంటుంది వాల్యూ, అంటే దీన్ని ఇన్ఫినిటీ రాయాలి. ఏ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, దీన్ని 0 రాయాలి, దీన్ని 0 రాయాలి. సో ఈ రెండు పాయింట్లు మనకు రేంజెస్ లో వస్తాయి. ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1, ఏ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0, ఏ పవర్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ, ఏ లైస్ బిట్వీన్ 0 and 1, ఏ పవర్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ఫినిటీ, ఏ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0. ఇందాక లాగరిథం వచ్చినట్టు మనం ఏ పవర్ అప్లై చేసినట్టు ఇవి వస్తాయి అన్నమాట. ఇది చెప్పు. ఎక్కడ అది, ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఏ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, కరెక్షన్ తీసుకోండి. ఏ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ, ఏ పవర్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఇస్ 0. ఓకేనా? రైట్, ఇవమ్మా ఏ పవర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ, ఏ పవర్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే 0. సో ఈ 4 పాయింట్స్ మనకు రేంజెస్ లో వస్తాయి. చూడండి ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అంతే. 2 ఎగ్జాంపుల్స్, లాస్ట్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. Find range of number 1 e power ఈ పవర్, ఈ అంటే చెప్పాను ఇది అప్రాక్సిమేట్ గా మనకి 2.7, అప్రాక్సిమేట్ గా 2.7 ఉంటుందిరా. ఈ అంటే ఈ ఎప్పుడు వచ్చినా అదే దాని కాన్స్టెంట్, అది ఈ అంటే. చూడండి దీని యొక్క రేంజ్ కనుక్కోవాలి, దీని కూడా అంతే. ఎక్స్పోనెన్షియల్ పైన ఏది ఉన్నా సరే మీరు t తీసుకోండి. t is x square minus 6x, t is x square minus 6x. సో ఈ పైన ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫంక్షన్ t తీసుకోండి. t అంటే x square minus 6x. నౌ క్యాలిక్యులేట్ t, అంటే దీన్ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో కన్వర్ట్ చేయండి. x minus 3 whole square minus 3 square అంటే t అంటే ఏంది, x minus 3 whole square minus 9. t అంటే x minus 3 whole square minus 9. Now x minus 3 whole square is always greater than or equal to 0. Is always greater than or equal to 0. Is always greater than or equal to 0. So minus 9 add చేద్దాం. minus 9 add చేద్దాం. minus 9 add చేస్తే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -9. చూడండి ఇంకో పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను, అంతకుముందు ఎక్స్పోనెన్షియల్ లో చెప్పాను. చూడండి ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే గనక, x గ్రేటర్ దాన్ y అయితే గనక, x గ్రేటర్ దాన్ y అయితే a పవర్ x గ్రేటర్ దాన్ a పవర్ y అన్నమాట. a గ్రేటర్ దాన్ 1 అయితే, x గ్రేటర్ దాన్ y అయితే గనక ఎక్స్పోనెన్షియల్ పైకి దీన్ని పవర్ పంపిస్తుంటే a పవర్ x గ్రేటర్ దాన్ a పవర్ y. అట్లానే లెస్ దాన్ ఉంటే కనుక ఇది లెస్ దాన్. a గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే సేమ్
ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ద బేస్, దీని ఎక్స్పోనెంట్ రైజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 వై అయితే కనుక ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఉంటే లెస్ దాన్ వస్తుంది. అట్లానే 0 లెస్ దాన్ ఏ లెస్ దాన్ 1 అయితే కనుక ఎక్స్ పవర్ వై అయితే కనుక ఏ పవర్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఏ పవర్ వై అయితే, ఇది లెస్ దాన్ ఉంటే కనుక గ్రేటర్ దాన్. చూడండి ఒకసారి. సో ఇది ఎలా ఉంది? x minus 3 whole square minus 9 greater than or equal to minus 9. So therefore t greater than or equal to minus 9. t greater than or equal to minus 9. అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి? minus 9 to infinity. minus 9 to infinity. ఇక్కడ t greater than 0 అనే కండిషన్ ఉండదు. ఈ పవర్ ఉంది కదా, t పాజిటివ్ వచ్చినా డిఫైన్ అయితే, నెగిటివ్ వచ్చినా డిఫైన్ అయితే. సో t అనేది మొత్తం తీసుకోవాలి, -9 టు ఇన్ఫినిటీ. నాకు ఈ పవర్ t కావాలి కదా. చూడండి నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ పవర్ రాస్తున్నా, ఈ పవర్ -9. ఈ అంటే ఏంటి? గ్రేటర్ దాన్ 1 కదా. ఈ అంటే మనకి బేస్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1 కదా. సో ఇప్పుడు ఈ పవర్ -9 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ t లెస్ దాన్ ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీ. ఇప్పుడు -9 టు ఇన్ఫినిటీలో ఉంటే ఈ పవర్ t కావాలి మనకు, అంటే ఈ పవర్ రైజ్ చేస్తున్నా, ఈ పవర్ -9 ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఈ పవర్ t లెస్ దాన్ ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఇదేంటిది? ఈ పవర్ -9. ఇదేంటిది? మన రిక్వైర్డ్ y. ఈ పవర్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏం చెప్పారు? ఏ పవర్ ఇన్ఫినిటీ, ఏ గ్రేటర్ దాన్ 1, దట్ మీన్స్ ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. దేర్ఫోర్ y lies in the interval 1 by e power 9 comma infinity. This is the range. This is the range. Just t తీసుకుంటారా, t వాల్యూస్ ఇందాక కనుక్కుంటున్నాయి కదా, t వాల్యూస్ -9 టు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నాయి. ఈ పవర్ ఎక్కడ ఉంటుందో కనుక్కోవాలి, అంటే రైట్ చేయండి. e అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1 కదా అది. ఇప్పుడు t కి నెగిటివ్ అయినా రావచ్చు, పైన t నేగా ఉంది, పైన √t ఉందనుకో అప్పుడు మనం t వాల్యూస్ పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. ఈ పవర్ √t ఉందనుకో మనం ఏం చేస్తాం? అప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఈ పవర్ అనేది పాజిటివ్ వచ్చినా నెగిటివ్ వచ్చినా డిఫైన్ అయింది కదా, t వాల్యూస్ మొత్తం తీసుకోవాలి, మొత్తం తీసుకోవాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం, లాస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. Find range of f of x equals to 16 power x. చూడండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్, -4 power x plus 2. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. చూడండి 16 power x -4 power x plus 2, దీని రేంజ్ కనుక్కోవాలి. ఏం చేస్తానంటే దీన్ని y తీసుకుంటాను. ఇదంటే 4 స్క్వేర్ కదా, 4 పవర్ 2x మైనస్, చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా, -4 పవర్ x ప్లస్ 2. సో ఇది ఎలా రాయొచ్చు? 4 పవర్ x హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ప్లస్ 2. జాగ్రత్తగా గమనించండి. సో నేనేం చేస్తానంటే t అనేది 4 పవర్ x అనుకుంటా, t అనేది 4 పవర్ x అలా తీసుకుందాం, ఎందుకంటే క్వాడ్రాటిక్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు t అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు 4 పవర్ x అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటుంది. 4 పవర్ x అనేది ఎలా ఉంటుంది?
గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉంటుంది. దేర్ ఫోర్ టీ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటది? టీ గ్రేటర్ దాన్ జీరో. టీ గ్రేటర్ దాన్ జీరో. నేను దీన్ని టీ తీసుకున్నానమ్మా. 4 పవర్ ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటది. అంటే టీ ఎలా ఉంటది? పాజిటివ్ ఉంటది. సో దేర్ ఫోర్ y ఈక్వల్స్ టు, ఇది క్వాడ్రాటిక్ వస్తుంది, టీ స్క్వేర్ మైనస్ టీ ప్లస్ టూ, మైనస్ టీ ప్లస్ టూ. ఇది క్వాడ్రాటిక్ కాబట్టి నేను పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఎలా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? 2 ఇంటూ రాయండి ముందు. 2 ఇంటూ ఇది ఏ ఇంటూ ఏం రాయాలి? 1/2. 2 ఇంటూ ఇది ఏ స్క్వేర్ రా, 2 ఇంటూ ఏ, బి ఎంత? 1/2. 1/2 హోల్ స్క్వేర్ యాడ్ చేయండి, 1/2 హోల్ స్క్వేర్ రిమూవ్ చేయండి, ప్లస్ 2. సో దేర్ ఫోర్ y అంటే ఏంటి? t మైనస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1/4 ప్లస్ 2, రైట్? అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ t మైనస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీయండి, 4 ఎల్సిఎం తీస్తే 8 మైనస్ 1, 7/2. 8 మైనస్ 1 అంటే ఎంత? 7/2. నౌ లుక్ ఇట్ హియర్. సో ఇది t మైనస్ 1/t గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా, t గ్రేటర్ దాన్ 0 కదా. ఇప్పుడు నాకు t మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియాలి. సో t మైనస్ 1/2 ఎక్కడ ఉంటుంది? t మైనస్ 1/2 మైనస్ 1/2 అట్ బోత్ సైడ్స్. అంటే t మైనస్ 1/2 అనేది గ్రేటర్ దాన్ మైనస్ 1/2 ఉంటుంది. t మైనస్ 1/2 అనేది గ్రేటర్ దాన్ మైనస్ 1/2. అంటే t మైనస్ 1/2 అనేది మైనస్ 1/2 టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది. మైనస్ 1/2 టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే t అనేది అన్ని రియల్ నెంబర్స్ లేవు కదా, దీన్ని డైరెక్ట్ గా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 రాయకూడదు. ఓన్లీ t 0 టు ఇన్ఫినిటీలో ఉంది కదా, కనుక్కోవాలి. సో ఈ t మైనస్ 1/2 అనేది మైనస్ 1/2 టు ఇన్ఫినిటీ ఉంది. సో ఇప్పుడు t మైనస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? t మైనస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1/2 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు అన్ని స్క్వేర్ చేసామనుకో, లీస్ట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది. గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? ఇన్ఫినిటీ. అంతే కదా. ఇది చూడు, మైనస్ 1/2 టు ఇన్ఫినిటీ వాల్యూస్, అన్ని వాల్యూస్ కూడా స్క్వేర్ చేయండి. అన్ని వాల్యూస్ కూడా స్క్వేర్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? మినిమం 0 వచ్చేది, మాక్సిమం ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. ఇది ఇప్పుడు 7/2 యాడ్ చేయండి, మొత్తానికి 7/2 యాడ్ చేయండి, మొత్తానికి కూడా 7/2 యాడ్ చేయండి. ఓకేనా? 7/2 యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే 7/2 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు t మైనస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 7/2. ఇన్ఫినిటీకి 7/2 యాడ్ చేసిన ఇన్ఫినిటీకి 7/2 యాడ్ చేసిన మనకి పెద్ద నెంబర్ కదా, అది కూడా ఇన్ఫినిటీనే అయింది. సో దేర్ ఫోర్ మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? 7/2 less than, what is this one? Our required y less than infinity. Therefore y belongs to 7/2 comma infinity. 7/2 comma infinity. Therefore range is nothing but 7/2 comma infinity, or f of x greater than or equal to 7/2 అన్నమాట. f of x greater than or equal to 7/2. మినిమం వాల్యూ అంటే 7/2 దీనికి. Any doubt? Raise your hand. Soros Naik, tell me. ఎక్కడ? అరే బా, 7/4. Okay, I will correct it. So 7/4 ఇక్కడ 7/4. 7/4. It's okay. 7/4. Right. ఇంకా ఏం డౌట్ ఉంటే చెప్పాలి. ఏం డౌట్? డౌట్ చెప్పాలి. ఎక్కడ? ఇప్పుడు ఎక్కడ?
ఆ, ఎక్కడరా? ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ కుదిరింది. సపోజ్ ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ చూడు ఒకసారి, ఇక్కడ t-1/2 ఉంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇక్కడ t+3/4 ఉందనుకో, ఇక్కడ t+3/4 ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ t>0, t+3/4 3/4 అయింది. అప్పుడు స్క్వేర్ చేస్తే 9/60 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది, జీరో రాదు. అర్థమైంది కదా చెప్పింది? అర్థమైందా? అది ఇక్కడంటే నెగిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ -1/2 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంది, మినిమం వాల్యూ 0 వచ్చింది. అదే నీకు ఇక్కడ <3/4 ఉంటే 3/4 టు ఇన్ఫినిటీ కదా ఉండేది, స్క్వేర్ చేస్తే 9/60 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది. విక్యాన్ చెప్పమ్మా. ఎక్కడ ఇది? ఓకే, నువ్వు చెప్పు. ఉమ్, ఎక్కడ? ఇదే ఇదే ఆ, చెప్పు చెప్పు. అవును. ఏంటమ్మా? నువ్వు లోపల లోపల కాదు, గట్టిగా చెప్పు. చేశాను. జీరో ఇక్కడ అంటావా? ఇక్కడ ఎలా రాశాను అడుగుతున్నావా? అదే చెప్తున్నా నేను. ఇక్కడ నువ్వు అనుకుంటుంది ఈ 1/2 స్క్వేర్ చేయాలి, ఇది స్క్వేర్ చేయాలి, అట్లా కాదు. t-1/2 అనేది చూడు ఒకసారి, నీకు ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, t-1/2 అనేది సమ్ k అనుకో, సమ్ k అనుకో, k ఈక్వల్ టు t-1/2 అనమాట. ఇది k అనుకో, నీకు అర్థమైంది. k అనేది ఎక్కడ ఉంది? -1/2 టు ఇన్ఫినిటీ ఉంది, అవునా కదా? ఇప్పుడు నువ్వు -1/2 టు ఇన్ఫినిటీ ఉండే k వాల్యూస్ అన్ని తీసుకొని స్క్వేర్ చేయి. స్క్వేర్ చేస్తే మినిమం ఎంత వస్తుందంటున్నా? అదేగా రాసింది ఇక్కడ. మరి ఈక్వల్ టు కాదురా, ఇప్పుడు మనం కనుక్కుంటుంది ఈ వాల్యూ కనుక -1/2 టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటే కనుక ఈక్వల్ టు మధ్యలో జీరో ఉంది కదా, వీటి మధ్యలో జీరో ఉంది కదా, t-1/2 జీరో కూడా అయింది కదా, దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే మీకు జీరోనే వచ్చేది, హోల్ స్క్వేర్. ఈక్వల్ టు అంటే ఇప్పుడు k అనేది -1/2 టు ఇన్ఫినిటీలో ఉంటే నేను రాస్తుంది ఏంటి? k స్క్వేర్ ఎలా ఉంటుందని మొత్తం వాల్యూస్ రాస్తున్నా నేను. k కి ఉన్న పాసిబుల్ వాల్యూస్ అన్ని రాస్తున్నా నేను, రేంజ్. ఓకేనా? అంటే అప్పుడు అన్ని లిస్ట్ చేసావు అనుకో, నీకు మినిమం నువ్వు జీరోనే రాసేది. జీరో కంటే తక్కువ రాయలేవుగా, ఎక్కువ రాయలేవు. ఎక్కువ రాయొచ్చు, జీరో కంటే తక్కువ రాయలేవు. అర్థమైంది కదా? అందుకని అనమాట, ఎప్పుడు కూడా ఈ మధ్యలో వాల్యూస్ అన్ని తీసుకొని స్క్వేర్ చేసుకుంటే మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ రాయాలి. ఓకేనమ్మా. అసైన్మెంట్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో పెట్టాను ఆల్రెడీ. సో గో త్రూ దట్ అసైన్మెంట్ అమ్మా. అందరూ చెయ్యాలి, చాలా సీరియస్ గా చేయాలి. మీరు మీ దాంట్లోనే చాలా మంది ముందుకెళ్తున్నారు, బాగా చేసుకుంటారు. మీరేం బాగా చదివే పిల్లలు కూడా సరిగ్గా చేయట్లా. చేయండి, అసైన్మెంట్ అందరు తీయండి. ఇప్పుడు 8 వరకు మ్యాథ్స్ స్టడీ అవ్వరు, తర్వాత మీరు ఫిజిక్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.